اور ایک بات ہے جس بات کو سمجھنا امت مسلمہ کے لیے نہایت لازم اور ضروری ہے، وہ یہ کہ کتب ستہ فی الحدیث، حدیث کی ایک مشہور و معروف کتاب سنن ترمذی کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے مصنف محدث حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ، انہوں نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے ابواب الصوم کے تحت، اور انہوں نے جو عنوان قائم کیا ہے باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی النصف الباقی من شعبان لحال رمضان، اس عنوان کے تحت انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب ماہ شعبان کا نصف باقی رہے یعنی 15 روز باقی رہے، ان 15 روز کے اندر تم میں کوئی بھی شعبان کا روزہ نہ رکھے، یعنی پہلے 15 دن جو ہے ان میں روزہ رکھا کرے، اور جو بعد کے 15 روز ہے 15 دن ہیں ان میں روزہ نہ رکھے۔ اس حدیث کے تحت، اور یہ حدیث جو ہے مختلف محدثین کرام نے اس حدیث کو اپنے حدیث کی کتاب میں لکھا اور بیان کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو اس جیسی اور بھی احادیث موجود ہیں جنہیں سامنے رکھ کر فقہا نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو چاہیے کہ وہ رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھے، بالخصوص 15 شعبان ہونے کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث پر بعض علماء اور فقہا بحث کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کہ کس بات کی پیش نظر یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آپ میں کوئی 15 دن ہونے کے بعد شعبان کا روزہ نہ رکھے، جبکہ دیگر روایت کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے رمضان کے بعد کثرت سے روزہ رکھنے کا جو معمول تھا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں، وہ شعبان کے حوالے سے ازحد کافی تھا، کہ جب ہم ان کو روزہ رکھتے دیکھتے، ان کا روزہ اس قدر تسلسل سے چلتا، پھر ہمیں اپنی جگہ یقین ہونے لگتا کہ اب شاید کبھی افطاری کا ارادہ نہیں کریں گے، اور کبھی ایسا اس کا برعکس بھی دیکھنے کو ملتا کہ کبھی افطاری کا اتنا زیادہ ارادہ بناتے تھے اور وہ عمل دیکھنے کو ملتی تھی کہ ہمیں گمان ہوتا تھا شاید کہ پورے شعبان کو ایک دن بھی روزے سے نہیں رہیں گے۔ یہ دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں، اور یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، الا قلیلاً، کچھ دن کو چھوڑ کر۔ اب یہ اکثر کا لفظ آتا ہے، یہ تو یقیناً اکثر، ایک تو ہے نصفہ نصف، ایک مہینے کو 2 حصوں میں تقسیم کرے تو 15 دن بچتے ہیں۔ ان 15 دن میں کسی ایک طرف کو اگر آپ کو اکثر کہنا ہو، بہت زیادہ کہنا ہو، تو کوئی ایک طرف تو 15 دن سے زیادہ ہوا ہوگا، تبھی جا کے اس کو لغت عرب کے پیش نظر اس کو اکثر کہہ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی روایت کی استنباط سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن پھر اس حدیث کے اندر یہ سب بات کیوں آئی ہے کہ فلا تصوموا، اس 15 دن کے ہونے کے بعد آپ روزہ نہ رکھے؟ اس پر تو فقہا نے بہت سارے بحث اور وجوہات بیان کر رکھی ہے کہ کن وجوہات کے پیش نظر آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسری بات اس بے بھی بحث ہوتی ہے کہ ان 15 دن کے بعد جو روزہ رکھنے کی جو ممانعت آئی ہے، اس کا تعلق خالصتاً نوافل روزوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی پر قضا کے روزے لازم ہو چکی ہو، نذر و کفارات کے روزے آ چکے ہوں، اسی طریقے سے اس کی جو ہے عادت رہی ہے ہر مہینے فلاں فلاں متعین دن کو وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے قانون تو یہی ہے کہ ان 15 دن کے بعد بھی ان متعینہ ایام کے اندر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو اس عمل کے خلاف بطور دلیل کے پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ سب تعبیرات اور یہ سب مفہوم
हज़रात फ़ुक़हा किराम ने अपने कुतुब फ़तावा के अंदर और शुराए हदीस ने अहादीस की शरह के अंदर इन बातों को तफसील के साथ लिखा है। लेकिन जहाँ तक अब ममानियत की बात है तो फ़ुक़हा ने इस हदीस की वजाहत करते हुए बताया, उसकी एक वजह तो ये है कि आगे जो रमज़ान का महीना आने वाला है उसके अंदर बुनियादी जो इबादत है, रात का क़याम है और दिन का सियाम है, इनके अंदर बड़ी चुस्ती और बड़ी फुर्तीलीपन ये होना लाजिम और ज़रूरी है, जो कि हमने अहादीस रसूल से देखा है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक अमल से इसको जाना और पहचाना है। तो उस किरदार को असर अंदाज और नज़र अंदाज करने से एक सुन्नत ये आपको हासिल हो सकती है कि आप उनके किरदार को असर अंदाज भी ना होने दें और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रमज़ान के इन दो अमल के अंदर उनका जो किरदार है उस किरदार को आप नज़र अंदाज भी ना होने दें। उसके लिए बेहतरीन सुन्नत यह है कि रमज़ान से पहले आप अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करें, आप अपने आप पर इतना ज़्यादा शफकत का माहौल पैदा फरमाए कि आने वाले रमज़ान के अंदर आपके अंदर ज़ौक़ पैदा ना हो जाए, कमज़ोरी पैदा ना हो जाए। इसी बात के पेश नज़र उम्मत पर शफकत करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को शफकतन यह हुक्म दिया कि 15 रोज़ा होने के बाद आप रोज़ा ना रखें। यह शफकत का मसला है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिस्मानी एतबार से इतना कुव्वत रखने वाला है, ताकत रखने वाला है कि अगर उसके बाद भी वो रोज़ा रखने का इरादा करे तो वो रख सकता है। लेकिन वजह यह है कि इस रखने की वजह से आने वाला रमज़ान उससे मुतासर ना होने पाए। बस ये बात तो फुकाहा ने बयान कर रखी है। और दूसरी वजह यह है कि रोज़ा ना रखने की जो वजह है उसमें यह है कि ताकि आपके अंदर शाबान के रोज़ों के बारे में गुलू पैदा ना हो जाए, कि आपका जहन ये समझने पे आमादा हो जाए जैसे रमज़ान का रोज़ा काबिल एहतराम है और काबिल ताकीद है, इसी तरीके से शाबान का रोज़ा भी वही अहमियत रखता है। इस बात से बचाने के लिए अपने नज़रियात और अपने आमाल के अंदर जो मुनासिब दर्जात है उनमें ऊंच नीच पैदा न करने के लिए इस हुक्म को नाफिज किया गया है कि आप 15 रोज़ होने के बाद आपको शाबान का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ताकि इसके अंदर तशब्बुह बिल गैर, रमज़ान के रोज़ों के साथ मुशाहबत इस किस्म की लाजिम न आ जाए। इस बात के पेश नज़र अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। बल्कि दीगर अहादीस के अंदर तो और भी वजाहत आई है। बिलखुसूस जो मैं अभी अर्ज कर रहा था कि बुखारी के अंदर रिवायत है कि रमज़ान से पहले कम अज़ कम 1-2 दिन, जो आखिरी 2 दिन 29 और 30 का दिन बनता है, इन 2 दिनों के अंदर रोज़ा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, जो अहादीस के अंदर आया है। तो उसकी वजह भी फुकाहा ये बयान करते हैं कि बाज़े लोग तो इन 2 दिनों को रमज़ान का हिस्सा समझते हैं, रमज़ान जैसी अहमियत देते हैं, बल्कि इन 2 दिनों के अंदर जो है ईद जैसा एहतमाम करते हैं। तो इस इल्लत और इस वजह के पेश नज़र ममानियत आई है कि नहीं रोज़ा रखना चाहिए। अगर बुखारी के इस हदीस को पेश नज़र रखा जाए तो 15 दिन शाबान होने के बाद भी रोज़ा रखने की गुंजाइश है। लेकिन उन जैसे लोगों के लिए जो तारीफ के कायल न हो, जो अकीदत में और इसी तरीके से शाबान के एहतराम में गुलू से काम न लेने वाले लोग हों, उनके लिए इजाज़त है, बिलखुसूस जो जिस्मानी एतबार से सही सालिम हो, इन दिनों फाका कशी की ज़िंदगी बसर करने के बाद रमज़ान का रोज़ा उनसे ना छूटने पाए और रमज़ान का रोज़ा उनसे मुतासर ना होने पाए, ऐसे लोगों को इजाज़त हासिल है। ये हदीस उनके खिलाफ ममानियत नहीं है। लिहाजा इस हदीस का ताल्लुक वो लोग हैं जो तारीफ के कायल हैं और जो इन अयाम को रमज़ान जैसा समझने के कायल हो, और इसी तरीके से जिनके अंदर ज़ौफ़ का ख़तरा हो कि रोज़ा रखते हुए वो आगे रमज़ान के रोज़े ना रख सकते हो, इस ज़ौफ़ के पेश नज़र शफ़क़तन उम्मत के लिए कानून है कि वो रोज़ा ना रखे। ये थोड़ी सी तमहीद इस वजह से, तो ये मसले की वजाहत मैंने इस वजह से कर रखी है। बाज़ लोग चूँकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, मुताला करते हैं और न जाने उम्मत को किस तरीके से गुमराह करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने इस हदीस का खुलासा और इसका लुबाब और उसका पस मंज़र तफसीलन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। अल्लाह हम सब को सही तरीके से इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए।